We are going on live now. YouTube க்கு நான் போட்டு பாருங்க. I'll confirm that it is okay on the YouTube in a minute. Not even a minute before that, I think. Okay, we will start. Okay, thank you. Yes, brother, we will start. Okay, we'll start. Your mic is mute. Your mic is muted. Okay. Okay. Murali, Zoom got completely cut off. No, again, your mic is muted. You have to open the mic on left bottom. Everything is turned off. Hold on just a minute. Okay. What a mess. I need to share my screen. Just go to the down panel and the green share screen, and you click it says host disabled participant screen sharing. Oh dear, but then you went out and oh dear, wait a minute. You went out and came. Oh, you did. Okay, now we can do that. All right, let me go here. Let me go here. Now, where is screen sharing? All right, here we go. Share screen. Okay, share it. I want to share this screen. Share. Okay. All right, is it working now? Yes. Sorry about that. I don't know what happened. So are we ready to go? Yes. Okay. Well, everybody, I'm glad to be back. I'm substituting again for Steve Ackerson, who couldn't be with you this morning. And I have decided to share something that's extremely important. If you will look at the screen there. Steve Ackerson அவர்கள் நம் மத்தியில இல்லை. அதுக்கு பதிலாக இன்றைக்கு நான் உங்களோடு சில முக்கியமான வேத உபதேசத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன். Perseverance of the saints. முரளியண்ணன், உங்களோட சவுண்ட் விளங்குது இல்ல. என்னையா? உங்களோட சவுண்ட் சரியா வருது இல்ல, கொஞ்சம் கிட்ட வந்து கதைங்க. ஓகே நான் இந்த ஃபேன் ஒரு இது பண்ணிட்டு வரேன் சம்திங். ஓகே ஹாய், சொல்லுங்கய்யா. Are we okay, Murali? Yes. All right. All right. So let me ask everyone who is listening to this. Do you know certainly to 100% certainty that you will see Jesus when you physically die?
Answer that question in your mind. Will you 100% with certainty see Jesus when you die? அதாவது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களோடு நான் ஒரு நேர்மையான ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். என்னென்றால், உங்களிலே எத்தனை பேர் 100% நீங்கள் சரீர பிரகாரமாய் மரிக்கிற வேளையிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நேரடியாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று உங்களை எத்தனை பேர் உறுதியாக 100% சொல்ல முடியும்? உங்களுடைய இதயத்திலே நீங்கள் அதை தீர்மானிக்கலாம். இதுல சொல்ல முடியாவிட்டாலும் எத்தனை பேர் உண்மையிலேயே 100% அடிச்சு சொல்லுவீங்க, நான் சாகும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை நான் காணுவேன்? If you can answer that question, yes, then you have assurance of salvation. And that's what we're talking about here. Assurance of your salvation. The knowledge that நீங்கள் இதை அடித்து சொல்வீர்களானால், நிச்சயமாகவே ஓம் என்று சொல்வீர்களானால், ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், உங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்த நிச்சயம் உள்ளவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். All right, let me give you an overview of what we're going to talk about. I'm going to give you a brief introduction. I'm going to state what the doctrine is of perseverance of the saints, and then I'm going to talk about some terminology problems. இப்பொழுது நான் இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு ரட்சிப்பின் நிச்சயம் அல்லது விசுவாசிகளினுடைய நித்திய பாதுகாப்பு என்ற முக்கியமான உபதேசத்தை குறித்து நான் உங்களுடன் பேச இருக்கின்றேன். And then I'm going to look at logical arguments on both sides of this issue because there are two sides. ஆகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம், இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்திலே நாங்கள் நம்முடைய ரட்சிப்பை குறித்து நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது, இறுதி வரைக்கும் நாங்கள் நிற்போமோ இல்லையோ என்று சொல்லி. ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் தர்க்க ரீதியான விவாதங்கள். அதாவது ரட்சிப்பை ஒரு மனிதன் இழந்து போய் நடந்து போகலாம், ஆனால் அதே வேளையில் இன்னொருவர் சொல்லுகிறார்கள் ரட்சிப்பை ஒரு மனிதன் இழந்து போகவே முடியாது. Now, on one side are the Calvinists. They believe that you will not lose your salvation before you die. அதாவது கல்வினிச கொள்கையை, கல்வினுடைய கொள்கையை பின்பற்றுவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் ஒரு பொழுதுமே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் உங்களுடைய ரட்சிப்பை நீங்கள் இழக்க முடியாது. Opposing the Calvinists are the Arminians, and they believe that it is possible that you might lose your salvation and go to hell instead of going to see Jesus in heaven. அதே வேளையிலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் தவறி விழுந்து பாவம் செய்து தவறி விழுந்து இயேசு கிறிஸ்துடைய முகத்தை காணாமல் நீங்கள் நரகத்துக்கும் போக முடியும் என்று சொல்லி இந்த ஆர்மீனியன் என்ற அவருடைய கொள்கையை பின்பற்றுபவர்கள் சொல்லுவார்கள். Now, this is probably as far as we're going to get. If we do a part 2 of this, maybe later, we can look at the scriptural arguments in favor of Calvinist Arminians, and the scriptural arguments in favor of Arminians. அவை நாங்கள் அதுக்கு பிற்பாடு முதலாவது நாங்கள் அறிமுகத்தை பார்க்க போன்றோம். அந்த கொள்கையினுடைய கூற்று என்ன, அந்த டெர்மினாலஜின்னு சொன்னால் அந்த பதம் வித்தியாசம், அப்புறம் லாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட் நாங்கள் பார்க்க போறோம். கல்வினிசத்துக்கு ஆதரவாகும், ஆர்மீனியன்ஸுக்கு ஆதரவாகும். பிற்பாடு வேதாகம ரீதியான விவாதங்கள், கல்வினிச கொள்கை உடையவர்கள் என்னென்ன வசனங்களை முன்வைத்து ஒருவன் ரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது என்று வாதிடுகிறார்கள். அதே வேளையிலே ஆர்மீனியன்ஸிற்கு ஆதரவாக சில வசனங்களும் உண்டு. அவர்கள் அதை வைத்துக் கொண்டு எப்படி வாதிடுகிறார்கள் என்பதை குறித்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம். All right, so let's get started with introduction here. I want to give you a statement of the doctrine of the perseverance of the saints. இப்பொழுது இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க என்று சொன்னால், அதாவது விசுவாசிகளினுடைய விடாமுயற்சி இல்லாவிட்டால் விசுவாசிகளினுடைய நித்திய பாதுகாப்பு என்று சொல்லப்படுற இந்த கொள்கையை பற்றி பார்க்கிறோம். இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த டாக்ட்ரின், அதாவது இந்த கொள்கையினுடைய கூற்று, பரிசுத்தவான்களுடைய விடாமுயற்சி. இது பதம், அந்த என்னென்ன பதங்கள்ல சொற்பதங்களிலே இருக்கிற பிரச்சனைகளை குறித்தும் நாங்கள் பார்க்க போன்றோம். I'm going to let Muraleetharan translate this Calvinist
definition of perseverance of the saints. This is from the famous Westminster Confession of Faith. 1 second, brother. All right. You see the echo there? கேக்குதா? கேக்குதா? அப்ப என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு? ஓகே, இப்ப கேக்குதா? கேக்குதா? அது கொஞ்சம் சமாளிச்சு கொண்டு போங்க. உங்களோட அடுத்தது கனெக்ட் ஆகல போல முரளினா. Okay, okay. Just a minute, because we are translating simultaneously in Sinhala into a separate box. So there are 4 Sinhala speaking brothers. They are also listening. When I translate, after my translation into Tamil, while you are telling, they will be translating into Sinhala. So in Zoom, there is a room box there. So that's what they were asking some help. ஓகே, இப்பொழுது நாங்கள் கொள்கையினுடைய இந்த கல்வினிச கொள்கை உடையவர்கள் என்னத்தை நம்புகிறார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் என்று சொன்னால், அவர்கள் இந்த கூட்டு என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால், உண்மையில கல்வினிசம் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னால், அவருடைய பிரியமானவருக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவரின் பலித அழைப்பினால் அழைக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் முற்றாகவோ அல்லது இறுதியாகவோ கிருபையின் நிலையிலிருந்து வழிவிலகி போக மாட்டார்கள். ஆனால் நிச்சயமாகவே இறுதி பரியந்தம் வரைக்கும் அவர்கள் நித்தியமாக மீட்கப்படுவார்கள். அந்த நித்தியமாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதை அவர் சிவப்பிலே சொல்லியிருக்கிறார். ஓகே பிரதர். Now, the Calvinists say that you will be eternally saved. How long is eternal? அதாவது இந்த கல்வினிஸ்ட் அவர்கள் என்ன சொல்றார்கள், நித்தியம் என்று சொல்லுகின்றது எவ்வளவு? நித்தியம் என்று சொன்னால் நித்தியமாகவே அவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். Is eternal 5 years, 10 years? From the time that you accept Jesus until the time that you leave the faith, let's say it's 15 years, is that eternal? 5 வருடமா 10 வருடமா இல்லை 15-20 வருடமா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டால் நித்தியம் என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உண்மையான? All right, now let's look at what the Arminians believe, and I will get Muraleetharan to translate that for me. இப்பொழுது ஆர்மீனியன் கொள்கையை உடையவர்கள் அவர்கள் என்னத்தை விசுவாசிக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால், அவர்கள் சொல்கிறார்கள், புரட்டஸ்டன்ட் ஆர்மீனியர்கள் என்ன சொல்றால், உண்மையாகவே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டு கிருபையை உதாசீனம் செய்து ஆவியானவரை அவருடைய பாவத்தின் நிமித்தம் துக்கப்படுத்தி வாழ்பவர்கள் முற்றாக விழுந்து போகவும் அப்படியே இறுதியில் கிருபையை விட்டு விலகி நித்திய ஆக்கினைக்குள் போக முடியும் என்பது ஒரு இயலாத ஒரு காரியம் மாத்திரமல்ல, அது அடிக்கடி நடக்கின்ற ஒரு உண்மை யதார்த்தம் என அவர்கள் வாதிடுகிறார். அதாவது என்னத்தை அது சொல்லுது என்று சொன்னால், ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தும் அவன் பாவத்தினால பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தி கிருபையை அவன் உதாசீனம் செய்ய முடியும், பரிசுத்தனை தூக்கப்படுத்த முடியும். அப்படியே இறுதியிலே கிருபை விட்டு விலகி நித்திய ஆக்கினைக்குள்ள போக முடியும். அது நடக்க முடியாத ஒரு காரியம் அல்ல, அது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் காணுகிற உண்மை என்று சொல்லி இந்த ஆர்மீனியர்கள் வாதிடுகிறார். Now notice the Armenians say that it is a frequent fact that people fall away from Jesus and go into hell. அவர்கள் என்ன சொல்றான்னு பாருங்கள், இது எங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக மக்கள் ரட்சிப்பை இழக்கிறதும் விழுந்து போகிறதும் பின்வாங்கி போறதும், அது பிறகு கடைசியிலே கிருபை விட்டு விலகி அவர்கள் அப்படியே பாவத்திலே சேர்த்து நித்திய ஆக்கினைக்குள்ள போறதும் நாங்கள் அடிக்கடி காணுகிற ஒரு காரியம் என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள்.
Now, I am going to try to make a case in this presentation that we are eternally saved, that we will not fall away from grace and go to hell. Once we believe in Jesus, we will see Jesus 100%. நான் இன்றைக்கு உங்களோடு முன்வைக்க விரும்புகின்ற சத்தியம் என்னவென்று சொன்னால், மெய்யாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவசிக்கிறவர்கள் 100% நிச்சயமான இரட்சிப்பின் அனுபவத்தை உடையவர்கள். அவர்கள் ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்துவை முகமுகமாய் தரிசிப்பார்கள், காணுவார்கள். அவர்கள் தேவனை விட்டு விலகி ஒரு பொழுதும் நரகத்துக்கு போவதில்லை என்பதை குறித்து நான் இந்த பாடத்திற்கூடாக உங்களோடு பேச இருக்கிறேன். Now, let's look at some problems with terminology. Muraleet pointed out பாவிக்கிற பதங்களை குறித்து பார்ப்போம். அதாவது இந்த பதங்கள் மிகவும் முக்கியம். இப்ப இதுல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், பரிசுத்தவான்களுடைய விடாமுயற்சி, பெர்சிவரன்ஸ் என்று சொன்னால் விடாமுயற்சி. அப்ப பெர்சிவரன்ஸ் ஆஃப் த செயின்ட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது பரிசுத்தவான்களுடைய விடாமுயற்சி. அப்ப இது எப்படி காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால், தேவனுடைய பலத்தில் அல்லாமல் இந்த பரிசுத்தவான்கள் தங்களுடைய சொந்த முயற்சியினாலே விசுவாசத்தை காத்து கொள்ள பிரயத்தனம் பண்ணுகிறார்கள், முயற்சி எடுக்கிறார்கள் என்பது போல இந்த வசனம் இந்த பதம் காணப்படுகிறது. விசுவாசிகளின் விடாமுயற்சி. Muraleet told me earlier that this really should be entitled Perseverance of Christ, and that would be more accurate. முரளி இதுக்கு முதல்ல என்னோட பேசிக் கொண்டிருந்த வேளையிலே சொன்னார், பரிசுத்தவான்களினுடைய விடாமுயற்சி என்பது சொல்வது நல்ல, அதை விட கிறிஸ்துவுடைய விடாமுயற்சியினால், கிறிஸ்துவினால் நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அவருடைய வல்லமையினாலே நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கோம் என்று சொல்வதுதான் இங்க பொருத்தமாக இருக்கும் என்று முரளிதரன் என்னிடத்திலே சொன்னார். But this is the way the phrase is usually expressed in these discussions, and so we will stick with perseverance of the saints. வலிமையாக இந்த கொள்கையை, கல்வினிச கொள்கையை நம்புகிறவர்கள், இதை விசுவாசிப்பவர்கள் பாவிக்கின்ற பதம் பரிசுத்தவான்களின் விடாமுயற்சி அல்லது விசுவாசிகளுடைய விடாமுயற்சி என்று நீங்கள் சொல்லலாம். Now, there's another term that is often used, eternal security, but there's a problem with that phrase too. அந்த கல்வினிச கொள்கையை விசுவாசிப்பவர்கள், அதாவது கல்வினிச கொள்கை என்றால் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள், உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு பொழுதுமே ரட்சிப்பை இழந்து போவதில்லை. எந்த கொள்கையை விசுவாசிப்பவர்கள், அதுதான் கல்வினிச கொள்கை என்று சொல்வார்கள். அவர்கள் என்ன சொல்லுகிற அவர்களுடைய பாவிக்கிற இன்னொரு பதம் என்னவென்று சொன்னால் இட்டர்னல் செக்யூரிட்டி, அதாவது நித்திய பாதுகாப்பு என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது இவர்கள் அடிக்கடி என்னத்தை இதனால கருதுகிறார்கள் என்று சொன்னால், பாவம் பெருகும்படிக்கு கிருபையிலே நிலை நிற்கலாம் என்பது போல அவர்கள் கருதுகிறார். Now, I will give you an example of how the phrase is used in a bad sense. இந்த விசுவாசிகளுடைய நித்திய பாதுகாப்பு என்பது எப்படி இந்த பதம் தவறான முறையிலே பாவிக்கப்படுகிறது என்பதை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விளைகிறேன். Let's say that I am a Christian and I decide I want to rob a bank. And I say, that's okay. It doesn't matter because I'm going to go to heaven no matter what I do. So I rob a bank and then I kill somebody, then I rape somebody, then I steal from somebody else, and I can just do whatever I want, but I'm eternally secure. அதாவது நான் நித்தியமாய் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கப்படியினால், நான் நித்தியமாகவே மீட்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால், நான் என்னுடைய ரட்சிப்பை இழந்து போகாது என்ற துணிவு எனக்கு இருக்கிறபடியினாலே, நான் போய் ஒரு வங்கியை கொள்ளையடிக்கும் பொழுது ஒருவரை நான் கொலை செய்து, பிற்பாடு நான் ஒரு பெண்ணை மானபங்கப்படுத்தி நான் போய் சொல்லி திருடி வாழுகிறேன். என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற எண்ணம் என்ன? நான் நித்தியமாகவே மீட்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே நான் என்ன செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நான் எப்படி வாழ்ந்தாலும் இறுதியிலே நான் பரலோகம் போவேன், இயேசு கிறிஸ்துவை காணுவேன் என்று நான் சொல்லுகிறேன் என்று சிலர் சொல்லுகிறார். Now, that is not the way I am using the term eternal security. I mean eternal security for a saint of Jesus. அதாவது அது சில பேர், 1-2 பேர் இப்படி சொல்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் தான். ஆனால் நான் அந்த கோணத்திலே, அந்த விதத்திலே
விசுவாசிகளின் நித்திய பாதுகாப்பை குறித்து நான் பேசவில்லை. நான் பேசுகிறது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் எங்களுக்கு இருக்கின்ற நித்திய பாதுகாப்பை குறித்து தான் நான் பேசுகிறேன். All right, now the next thing we're going to do is look at logical arguments. I'm going to tell you why it doesn't make any sense that a Christian could lose his salvation. And then when I finish doing that, I'm going to look at some other arguments Arminians use against the Calvinists. One second, brother. In this, what is the problem with these people? I don't know. Brother, Manode. விளங்கல்ல. මගේ voice ඇහුණා? முரளியரன் உங்களோட வாய்ஸ் கேக்குது தானே? Right. Okay. Now okay. Right, brother. Sorry, because there is a technical problem in. Okay. Okay, once again, what you told, you had to repeat. Yeah. Are we ready to go, Burley? Yeah, you have to repeat what you said because I lost you because there was a technical problem for our singular brethren in the different box there. So I had to talk to them to rectify that. Okay, I see. So what I'm going to do now is I'm going to give you logical reasons why it makes no sense to say that we can lose our salvation. அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய ரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது என்பதற்கு ஒரு பொழுதும் இழந்து போக முடியாது என்பதற்குரிய பதிலை நான் இப்பொழுது உங்களோடு சொல்ல இருக்கிறேன். And when I finish with that, I will look at some arguments Arminians use against Calvinists, and I will try to answer those arguments. ஆகவே கல்வினிச கொள்கை உடையவர்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போகாது என்று சொல்கிற வேளையிலே அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆட்சேபனை தெரிவித்து இந்த ஆர்மீனியன்ஸ் என்பவருடைய கொள்கையை பின்பற்றுவர்கள், இனிமேல் நான் அவர்களை ஆர்மீனியன் என்று சொல்ல போகிறேன், கல்வினுடைய கொள்கையை பின்பற்றுவர்களை கல்வினிஸ்ட் என்று சொல்ல போகிறேன். அப்ப இந்த ஆர்மீனியன்ஸ் கல்வினிசத்துக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்குறார்கள். இல்லை, இவ்வளவு வசனங்கள் இருக்கிறது, இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன என்று சொல்லி. ஆகவே பிற்பாடு நான் என்ன செய்ய போகிறேன், இந்த ஆர்மீனியன்ஸுடைய ஒப்ஜெக்ஷன், அவருடைய ஆட்சேபனைக்கு நான் அது பதில் கொடுக்க போறேன் இறுதியில. All right, let's look at arguments in favor of the Calvinist. Argument number one. முதலாவதாக ரட்சிப்பை இழந்து போக, அதாவது உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது என்பதற்கு கல்வினிச கொள்கை உடையவர்கள் வைக்கின்ற முதலாவது தர்க்க ரீதியான விவாதம் என்னவென்றால், let me give you an example. Let's say that I have a son. Say he is 5 years old and he wants to go. அவருக்கு ஒரு 5 வயது இருக்கும். And he wants to go play on a busy highway. And I see that, and I know that he will die. அவர் ஒரு பெருந்தெருவிலே ஹைவேயிலே போய் விளையாட போறான்னு வைத்துக் கொள்வோம். ஆனால் அவர் அப்படி விளையாடினால் அடிபட்டு செத்து போய்விடுவான்னு எனக்கு தெரியும். Now, as a loving father, what will I do? I will stop my son from playing in the highway. ஆகவே நான் ஒரு அன்புள்ள தகப்பனா இருக்கிறபடினாலே நான் அவருக்கு அனுமதி கொடுக்க போவதில்லை. அவர் அந்த பெருந்தெருவிலே விளையாடுவதற்கும் நான் ஒருபோதும் இடம் கொடுக்க போவதில்லை. ஏனென்றால் எனக்கு தெரியும் அப்படி அவர் விளையாடினால் செத்து போயிடுவார். Now, let's look at God. If he sees me, his son, about to do something that will kill me, that will send me to hell, don't you think he will stop me from doing it? இப்பொழுது பரமபிதாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பூலோக பிதாவாகிய நானே அப்படி செய்யாதிருக்கிற வேளையிலே பரலோக பிதா என்னை பார்க்கிறார்.
நான் இப்படி ஒரு தப்பை பாவத்தை செய்தால் நான் அதன் நிமித்தமாக நரகத்துக்கு போய்விடுவேன் என்று கண்டால் நிச்சயமாகவே என்னை தடுத்து நிறுத்தி அவர் என்னை மீட்டுக் கொள்ள மாட்டாரோ? Of course he will. He will not let one of his beloved children die and go to hell. உண்மையாகவே தேவன் தான் நேசிக்கிற பிள்ளைகளை ஒரு பொழுதும் அவர் நரகத்துக்கு போவதற்கு அவர் அனுமதிக்க மாட்டார். Second argument. I'll let Burley translate. முதலாவதுல அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், ஒருவருக்கு விசுவாச துரோகம் அல்லது பாவத்துக்குள்ள விழ முதல் தேவன் அதை முன்னதாக காணுகிறார். ஆகவே அப்படி அவர் விழப்போறார் என்றால் விழுவதற்கு முன்பதாகவே தேவன் அவரை பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வார் ஒழிய நரகத்துக்கு போக அனுமதிக்க மாட்டார். அது முதலாவது. இரண்டாவதாக மறுபடி பிறக்கிற இந்த காரியமானது விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே அவரை ஒரு பாவியில இருந்து ஒரு பரிசுத்தவானாக மாற்றுகிறது மறுபடி பிறக்கும் பொழுது. ஆகவே எந்த ஒரு படைப்பும் தன்னுடைய அடிப்படை சுபாவத்தை மாற்றுவதற்கு அவர்கள் அட் லிபர்ட்டி என்று சொன்னால் அவர்கள் சுயாதீனம் உடையவர்களாக இல்லை. உதாரணமாக ஒரு மனிதன் சிலனே தான் நினைத்தால் போல குதிரையாக மாற முடியாது என்றால் சில காரியங்கள் அவன் மனிதனாகத்தான் இருப்பான். The last time I was with you, I showed beyond a shadow of a doubt that the New Testament teaches that when we are born again, we are no longer sinners, we are saints. நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டை பார்க்கிறோம். நாங்கள் மறுபடி பிறந்திருக்கிறபடினால் எங்களை பரிசுத்த வேதாகமம் பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கிறது. Now, I cannot decide that I will be a horse. I can't say, I'm a horse now. I can't do that. நான் குதிரையாக மாற முடியாது. நான் இப்பொழுது குதிரை என்று சொல்லி நான் என்னாலே சொல்ல முடியாது என்ற நான் மேல குதிரை இல்லை. And here's something else I cannot do. I cannot say, I am no longer a saint. I am an old man going to hell. இப்ப இன்னொரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால், அதே மாதிரி நான் சொல்ல முடியாது, இல்லை நான் இப்ப பழைய மனுஷன், நான் இப்பொழுது பரிசுத்தவான் அல்ல, நான் பாவிதான் என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது. என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது நாங்கள் இந்த பழைய சுபாவத்திலிருந்து மறுபடி எழுப்பிக்கப்பட்டு பரிசுத்தவானாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். Third argument, translate Murley. மூன்றாவது காரியம், அந்த கல்வினிச கொள்கையை விசுவசிப்பவர்கள் தர்க்க ரீதியாக அவர்கள் விவாதம் பண்ணுற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மறுபடி பிறந்த கிறிஸ்தவர்கள் தம்முடைய புத்திர, அதாவது சன்ஷிப் என்று சொன்னால் பிள்ளைகளாக இருக்கிற தன்மை, பரமபிதாவுக்கு பிள்ளைகளாக இருக்கிற தன்மையை சரிதானே ஒரு பொழுதும் இழந்து போக மாட்டார்கள். ஏனென்றால் எப்படி இந்த பூமியில உள்ள அப்பாவுக்கு நீங்க மகனாக இருக்கிறீங்களோ, நீங்க என்னதான் செய்தாலும் நீங்க அந்த அப்பாவுக்கு மகனாகத்தான் நீங்க இருக்கிறீங்க. அதே போன்று பரலோக பிதாவுக்கு நாங்கள் மகனாக பிறந்து விட்டால் நாங்கள் மகனாகத்தான் இருப்போம். அதுல எந்த மாற்றமும் இடம்பெறாது. I have a son. His name is Tyler. Let's suppose that Tyler robs a bank. Can I make him stop being my son? எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறார், அவருடைய பெயர் டெய்லர். அவர் இப்பொழுது ஒரு வங்கியை கொள்ளையடிக்கிறார். அவர் வங்கியை கொள்ளையடித்ததினாலே அவர் என்னுடைய மகனாக இல்லாமல் போய் விடுவாரா? Is there anything that my son can do to make him stop being my son? அதாவது அவர் என்னுடைய மகனாக இல்லாமல் போவதற்கு என்னால ஏதாவது முயற்சிகள் எடுத்து அவர் என்னுடைய மகன் இல்லாமல் ஆக்க முடியுமா? இல்லை. அவர் என்னுடைய மகன் தான். அவர் என்ன செய்தாலும் என்னுடைய மகனாகத்தான் இருக்க போகிறார். That is absolutely impossible. So how could our Heavenly Father have a son and make the son stop being his son? அதே போன்று பரலோக பிதாவுக்கு நாங்கள் ஒரு மகனாக இருப்போமானால் அவர் எந்த விதத்திலும்
நாங்கள் அவருக்கு மகனாக இருப்பதிலிருந்து அவர் ஒருபோதுமே அதை மாற்றப் போவதில்லை. ஏனென்றால் நாங்கள் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகளாக வந்தோமோ, நாங்கள் பிள்ளைகளாகத்தான் இருப்போம் கடைசி மட்டும். Argument number 4, translate Murali. Thank you. நான்காவது, அதாவது கல்வினிச கொள்கையை ஒருவன் ரட்சிப்பை இழக்க முடியாது என்று விசுவாசிக்கிற கல்வினிச கொள்கை உடையவர்கள் தங்களுக்கு ஆதரவாக வைக்கின்ற நான்காவது ஒரு தர்க்க ரீதியான விவாதம் என்னவென்று சொன்னால், Think about Paul the Apostle. discussing things before our salvation didn't prevent okay, that is right. அதாவது எங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு பிற்பாடு, எங்களுடைய ரட்சிக்கு பிற்பாடு நாங்கள் பாவத்தை குறித்து நாங்கள் அருவருக்கின்றோம். டிஸ்கஸ்டிங்னு சொன்னால் அது வெறுக்கிறது. அதே வேளையில எங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு முற்பாடு, நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்னம் சரிதானே, நாங்கள் அந்த before since your salvation did not prevent our salvation, அதாவது எங்கள் அந்த பாவங்கள் எங்களை ரட்சிக்கிறதுக்கு அது தடையாக இருக்கவில்லை. Think about Paul the Apostle. Before he was saved, he murdered Christians, he threw Christians into jail, and he blasphemed God. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முதல் துன்புறுத்துகிறவனும் தூசிக்கிறவனும் கொடுமை செய்கிறவனுமா இருந்தார். ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முதல் அவர் செய்த பாவம். But God saved him anyway. ஆனால் அதுக்கு மத்தியிலே தேவன் அவரை ரட்சித்தார். So let's suppose that Paul decided to leave the faith and he blasphemed God and he persecuted Christians and killed them and threw them into jail. Cannot God forgive those sins just as well after his salvation, after Paul's salvation, as he forgave them before his salvation? சரி, இப்பொழுது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோம். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மறுபடியும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோம், விசுவாசத்தை விட்டு விலகி மறுபடியும் கிறிஸ்தவர்களை கொடுமைப்படுத்தி துன்பப்படுத்தி அவர்களை சிறையிலே அடித்து தூஷணப்படுத்த வடிக்கிட்டார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். இப்பொழுது தேவன் அவரோடு மறுபடியும் ஈடுபடும் பொழுது ரட்சிப்புக்கு முன்னதாக எப்படி அவரோட ஈடுபட்டாரோ, எப்படி அவரை சந்தித்தாரோ அதே மாதிரி தான் சந்திப்பாரா, இல்லாவிட்டால் வேறு விதத்தில் அவரோடு ஈடுபடுவார், அவரை சந்திப்பாரா? Many Armenians say that big sins will cause us to lose our salvation, but God forgives big sins before our salvation. He can forgive big sins after our salvation. அதாவது அநேகம் பேர் சொல்வார்கள் அவர் ரட்சிப்பை இழந்து விட்டார் அப்படி செய்கிற வேளையில். ஆனால் தேவன் எங்களை ரட்சிப்புக்கு முதலாக எப்படி பவுலுடைய வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்தார், மன்னித்தார், இப்பொழுது அதே மாதிரி அவர் கிரியை செய்யலாம். ஆனால் அது நிமித்தமாக அவர் பின்வாங்கி போய்விட்டு ரட்சிப்பை இழந்து விட்டார் என்று சொல்ல முடியாது. Okay, Murali, here's the fifth argument. ரட்சிப்பை, அதாவது நாங்கள் கடைசி மட்டும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தினாலே தான், எங்களுடைய அதாவது எங்களை முடியாமல் இருக்கின்ற, கடந்து போயிருக்கிற எங்களுடைய கருத்திலே தான் இந்த ரட்சிப்பினுடைய இறுதி மட்டும் தங்கி இருக்கிறது என்று சொன்னால், ரட்சிப்பினுடைய நிலை, சாத்தான் எங்கள் எல்லாரையும் மேற்கொண்டு விடுவான் இல்லையா? ஏனென்றால் சரிதானே, ஆதாம் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியிலே தங்கி இருந்தான் சரிதானே. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கின்றோம், அநேக கிறிஸ்தவர்கள் மாம்சத்திலே பாடுபடுகிறது போல சாத்தான் ஆதாம் ஆரம்பத்திலே அவன் பாடுபடவில்லை. அவன் பாவம் இல்லாதபடித்தான் முதலாவது படைக்கப்பட்டான். Now, this argument is aimed at what Armenians believe. They believe that we have to keep choosing to be saved. We keep choosing to be saved. And so therefore our salvation, our perseverance
is in our hands because we have to keep choosing in order to keep us from going to hell. இந்த அதேவேளை ஆமீன் என்ன சொல்ல என்றால், நாங்கள் நரகத்துக்கு போகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எங்களை விடாமுயற்சி செய்யணும். முயற்சி செய்து நாங்கள் எங்களை காப்பாற்றி நரகத்துக்கு போகாதபடிக்கு எங்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் இந்த ஆமீனியன் சொல்லுவார்கள். Well, think about Adam. ஆதாமை குறித்து யோசித்து பாருங்க. He had free choice to follow God or not to follow God, and yet he fell away from God, relying on his own strength. அவர் தேவனை ஆதாம் தேவனிலே தாங்கி இருக்க முடியும், அவர் நம்பி இருக்க முடியும், அவர் தேவனை விட்டு விலகி இருக்க முடியும். அவர் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியினாலே தேவனிலே நம்பி இருக்க, தேவனோடு தொடர்புல இருக்க விரும்பினார். He fell relying on his own strength, even though he did not have to deal with sin, either sin in him or sin around him. அதாவது ஆதாம் ஆரம்பத்திலே படைக்கப்பட்ட வேளையிலே அவனில் பாவம் இல்லை, அவனை சூழ்ந்தவரிடத்திலும் அங்கே பாவம் இருக்கவில்லை. பாவம் இல்லாத சூழ்நிலை அவன் படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் தனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவை காப்பாற்றுவதற்கு ஆதாம் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியிலே அவன் நம்பியிருந்தபடினாலே அவன் விழுந்து போனான். Sorry. Now we have to maintain our perseverance in Jesus, even though we have sins. We have sins that tempt us from within. We have sinful people in our environment. Are we really going to say that we could just choose and be sure that we'll make it into heaven? Or do we need to rely on Jesus to get us into heaven? எங்களை சுற்றிலும் எங்களுக்குள்ளேயே பாவம் இருக்கிறது, பாவத்தோடு போராடுகிறோம். எங்களை சுற்றிலும் பாவமான மக்கள், பாவமான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. நாங்கள் அடிக்கடி சோதிக்கப்படுகிறோம். ஆகவே நாங்கள் என்ன சொல்றோம்? இல்லை, எங்களுடைய ரட்சிப்பை பாதுகாத்துக் கொள்ள இன்னாலான முயற்சிகளை நான் செய்ய வேண்டும், முயற்சி எடுக்க வேண்டும், முயற்சி எடுத்து என்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி என்னுடைய முயற்சியிலே தங்கியிருக்க போகின்றேனா? அல்லது இல்லை, கிறிஸ்து என்னை காப்பாற்றுவார், கிறிஸ்து என்னை தக்க வைக்க முடியும், கிறிஸ்து என்னை கடைசி மட்டும் கொண்டு வான்னு சொல்லி அவருடைய முயற்சியிலே அவருடைய கிரியைகளை நான் தங்கியிருக்க போகின்றேனா? That's why this doctrine really should be called perseverance of Christ, not perseverance of the saints. அதனாலதான் இந்த கொள்கையானது பரிசுத்தவான்களுடைய விடாமுயற்சி என்று சொல்லப்படாமல், தலையங்கம் கொடுக்காமல், கிறிஸ்துவுடைய விடாமுயற்சி, அதாவது கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையினால், கிறிஸ்துவுடைய கிருபையினால், கிறிஸ்துவுடைய இரக்கத்தினாலே நாங்கள் பாதுகாக்கப்படுவோம் என்று சொல்றோம். Okay, translate early. எங்களுடைய ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை குறித்து பார்ப்போமானால், இந்த கல்வினிச கொள்கையை விசுவாசிக்கிறவர்கள் வைக்கின்ற 6வது விவாதம், இந்த ஆர்மீனியன்ஸ் ஒரு பொழுதுமே தாங்கள் பரலோகத்துக்கு போய் சேருவோம் என்ற நிச்சயமற்றவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். அதாவது விழுந்து போவோம் என்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குமானால், விடுவதற்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அங்கே இருக்குமானால், அவர்கள் தங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்த நிச்சயமற்றவர்களாகவே காணப்படுவார்கள். நான் விளக்குறேன். Now, I asked you at the beginning if you had even a little doubt that you will never see Jesus in heaven. If you have even a little doubt, there's always a possibility that you will die and go to hell. That's a bad place to be in. நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு கேட்டேன், உங்களுடைய ரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை குறித்து உண்மையாகவே நீங்கள் சாகும் பொழுது தேவனுடைய முகத்தை தரிசிப்பீர்களா, இயேசு கிறிஸ்துவை காணீர்களா என்று கேட்டேன். இப்ப நீங்கள் சொல்லி இருப்பீர்களானால், எனக்கு நிச்சயம் இல்லை, என்னுடைய ரட்சிப்பு இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை, நான் கடைசி முடிவில் இருந்து மட்டும்தான் நான் நிற்கணும், அது மட்டும் நான் காத்திருக்கணும், அது மட்டும் அதை எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறது, நிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கிறது, நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது என்று சொல்வீர்களானால், அது நீங்கள் நிற்கக்கூடாத இடம்.
ஆகாது இருக்கிறது. அப்படியான சூழ்நிலையில நீங்க இருக்கக்கூடாது, அப்படி நீங்க விசுவாசிக்க கூடாதுன்னு சொல்கிறார். Now, if you believe like an Arminian, you have two choices. Choice number one, you can be very, very nervous and scared that you will sin to a degree that will cost you your salvation and will get you thrown in hell. அதாவது நீங்கள் ஆர்மீனியன்ஸை போல, கல்வினிஸ்டாக என்ன சொல்றாங்கன்றா கவனிங்க, ஆர்மீனியனை போல கடைசி மட்டும்தான் நிக்கலாம் என்று. The other choice the Armenian has is to say, I'm not going to fall away because I know I can keep following Jesus no matter what happens, no matter how bad things are, I will always follow Jesus. And then that makes the Armenian proud because he's being, his salvation is being maintained by the strength of his will. And that makes him proud. அதாவது சில ஆர்மீனியன்ஸ் பெருமையுடையவர்களாக, என்னுடைய பலத்தினாலே, என்னுடைய சித்தத்தினாலே, என்னுடைய முயற்சியினாலே தான் நான் ரட்சிப்பை நான் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் என்றபடினால, ஆகவே அவரிடத்துல கேட்போமானால், எப்படி நீங்கள் ரட்சிப்பில் நினைத்து நிற்கிறீர்கள்? நான் விடாமுயற்சி செய்கிறேன், நான் கஷ்டப்பட்டு பிரயாசப்பட்டு செய்கிறேன் என்று சொல்லி மனித நிலையை பெருமைப்படுகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் அங்கே வருகிறது. We need to be confident that we're saved, but we need to be confident because it is, excuse me. We need to be confident that we will maintain our salvation all until we physically die. We need to be confident in that, but we need to be confident not because of our efforts, but because Jesus will keep us. அதாவது எங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை என்னவென்று சொன்னால், என்னுடைய சொந்த பலத்தினால், சுய பலத்தினாலே நான் இந்த ரட்சிப்பை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும், கடைசி மட்டும் நிறுத்தி நிற்க முடியும் என்பது அல்ல. என்னுடைய நம்பிக்கை யாரில் இருக்கிறது? கிறிஸ்துவுடைய பலத்தினால், கிறிஸ்துவுடைய கிருபையினால், அவருடைய இரக்கத்தினால் என்னுடைய ரட்சிப்பு பாதுகாக்கப்பட முடியும் என்று நான் அவர்களே நம்பிக்கையா இருக்கிறேன். All right, Muraleet, number 7. ஏழாவது விவாதம், அதாவது கல்வினிச கொள்கையை விசுவாசிப்பவர்கள் உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போக மாட்டார்கள் என்பதற்கு ஆதாரமாக முன்வைக்கிற ஏழாவது தர்க்க ரீதியான விவாதம் என்னவென்று சொன்னால், so if I am saved, ஆர்மீனியன்ஸை பொறுத்தவரையில சரிதானே, அவர்கள் ஒரு தடவை ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டால் அவர்களை பொறுத்தவரையில பெட்டர் ஆஃப், அவர்கள் போய் அவர்கள் மரிப்பதற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய ரட்சிப்பானது மரணத்திலே தான் உறுதியாக்கப்படும். அதாவது சாகும் மட்டும் சில வேளை அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்களோ இல்லையோ என்று தெரியாது. அப்ப அவங்க போய் செத்தாதான் தெரியும் அவைகளுக்கு தாங்க பரலோகம் போகலாமா இல்லையோ உண்டு. Hell is such a horrible place, and if there's a possibility I, as a Christian, might go to hell, then I would just as soon die now. Say, kill me, so I know that I'll be with Jesus. அதாவது நரகம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இடம். ஆகவே ஆர்மீனியன்ஸ் அவர்கள் என்ன சொல்றான்னு சொன்னால், என்னுடைய நம்பிக்கை அதாவது நான் தான் ரட்சிப்பை பாதுகாக்க வேண்டும், நான் தான் முயற்சி எடுக்க வேண்டும், ஆகவே நான் முயற்சி எடுக்காவிட்டால் நான் நரகத்துக்கு போய் விடுவேன் என்றே தங்கியிருப்பது என்பது போல இருக்கிறது. All right. You don't need to translate this, Muraleet. Let me just talk about it. Armenians have. அதாவது கல்வினிச கொள்கையுடையவர்களுக்கு ஆதாரமாக அவர்கள் வைக்கிற 8வது காரியம் என்னவென்றால், இந்த ஆர்மீனியன்ஸ் 3 மிகவும் வேதனைக்குரிய தீர்மானங்களை, தெரிவுகளை அவர்கள் எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. முதலாவதாக, அன்பற்ற ஒரு தேவன், அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகள் விசுவாச துரோகம் செய்து நரகத்துக்கு போவார்கள் என்று தெரிந்திருந்தும்
அதை குறித்து ஒன்றுமே செய்ய மாட்டாத ஒரு அன்பற்ற தேவன். அப்படிப்பட்ட தேவனைத்தான் அவர்கள் நம்ப வேண்டும், விசுவாசிக்க வேண்டும். இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஒரு உதவியற்ற நாதியற்ற தேவன். அதாவது ஒரு விசுவாசி விசுவாச துரோகம் செய்து நரகத்துக்கு போற வேளையில அவராலே அவனுக்கு உதவி செய்து அவனை காப்பாற்ற முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனை தான் அவர்கள் நம்ப வேண்டும். மூன்றாவது, அறியாமை உள்ள ஒரு தேவன், இக்னரன் சொன்னால் அவருக்கு நடக்க போறது தெரியாது, சரிதானே? அதாவது அவருடைய மகன் விசுவாச துரோகம் செய்ய போகிறான் என்பது அவருக்கு தெரியாது. அதனால அவன் என்ன நடக்கு, ஐயோ அவன் விசுவாச துரோகம் செய்து நரகத்துக்கு போயிட்டானே, எனக்கு தெரியலையே என்று சொன்ன அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவனைத்தான் அவர்கள் நம்ப வேண்டும். ஆகவே இந்த ஆர்மீனிய கொள்கையை விசுவசிப்பவர்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போகலாம் என்று சொல்லி இந்த 3 விதமான தெரிவுகளை அவர்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண்டவரை தான் அவர்கள் விசுவசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. Very good. Now, number 9. How does it how does an Arminian know how big a sin will cause the loss of salvation? No Arminian can tell you that. அதாவது தேவனுடைய பிள்ளை ஒரு விசுவாசி ரட்சிப்பை இழக்கத்தக்கதாக செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பாவம் என்ன, இந்த பாவத்தை அவர் செய்தால் தான் அவர் ரட்சிப்பை இழந்து போவார் என்று சொல்லத்தக்கதாக அந்த விசுவாசி செய்யத்தக்கதான பெரிதான பாவம் என்ன என்று ஆர்மீனியனை கேட்டீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அதை குறித்து பதில் இல்லை. உதாரணத்துக்கு, விசுவாச துரோகம் செய்தால் ஒருவன் பின்வாங்கி போவானோ என்று கேட்டால் சீமோன் பேதுருவை பாருங்கள். சீமோன் பேதுரு என்ன செய்தார்? இயேசு கிறிஸ்துவை சபித்தார், மறுதளித்தார். ஆனால் மறுபடியும் மீண்டு வந்தாரா இல்லையா? மீண்டு வந்தார். அடுத்தது உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், கொலை. தாவீது கொலை செய்தார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலைக்கு காரணமாக இருந்தார். அவர்கள் வரவில்லையா? மறுபடியும் அவர்கள் தேவனிடத்திலே வந்தார்கள். அப்படியானால் சின்ன பாவங்கள் எங்களை ரட்சிப்பை இழக்க செய்யுமா என்று பார்த்தால் சரிதானே, ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் பாவம் செய்கின்ற வேளையிலேயும் நீங்கள் ரட்சிப்பை இழக்கிறீர்களா? பிறகு மனம் திரும்பின பிற்பாடு ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறீர்களா? அப்படின்னு சொன்னால் கிருபையும் தேவனுடைய பாவ மன்னிப்பை குறித்தும் நாம என்ன சொல்ல முடியும்? இந்த கேள்விகளுக்கு ஆர்மீனியன் சால பதில் சொல்ல முடியாது. Now, there are some extreme Arminians who say that even a little tiny sin will cause them to lose their salvation. And so they pray every day, Jesus, save me. They get saved again every single day. And that means they do not understand God's grace. They do not understand forgiveness, and they live in constant fear. சில ஆர்மீனியன்ஸ் இருக்கிறாள் பாருங்க, அவங்க கொஞ்சம் கடும் கோட்பாடுடையார்கள். ஒரு சின்ன 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 பாவங்களை செய்தாலும் ரட்சிப்பை இழந்து போயிட்டோம் என்று பயத்துல உடனடியாக சிலதானே அவர்கள் என்றால் அந்த ரட்சிப்பை இழந்து போவோம் என்ற பயத்துல அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்கிறார்கள். சின்ன இதன்றோடனே அவருடைய ரைட் உடனே அவருக்கு எண்ணம் வருது, நான் ரட்சிப்பை இழந்து விட்டேன், ஆண்டவரே என்னை ரட்சிப்பை இழக்காதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும், ரட்சிப்பு இழக்காதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும், ரட்சிப்பு அப்படி சொல்லி அவர்கள் அதாவது ஒரு சின்ன காரியத்தினையும் தவறு செய்து விட்டாலும் ஒரு பயத்திலே அவர் பயந்த ஒரு சூழ்நிலையில தான் அவர்கள் வாழுகிறார். Now, most theologically sophisticated Arminians will not say that. They say that you have to commit apostasy before you will lose your salvation. Right. ஆகவே சில அதாவது கொஞ்சம் நவீனமயமான சிந்திக்கக்கூடிய யோசிக்கக்கூடிய ஆர்மீனியன்ஸ் என்ன சொல்வார்கள் என்றால், சின்ன சின்ன பாவங்களை செய்யறதுனால நீங்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போக மாட்டீர்கள், சில வேளை விசுவாச துரோகத்தை செய்துட்டால் நீங்கள் இழந்து போவீர்கள் ரட்சிப்பு என்று சொல்வார்கள். But Simon Peter apostatized. He denied Jesus 3 times, and he's in heaven. இப்படி பாருங்கள், அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவை 3 தடவைகள் மறுதளித்தார், சத்தியம் பண்ணார், சபித்தார். இப்பொழுது பேதுரு எங்க இருக்கிறார்? விசுவாச துரோகம் செய்த பேதுரு பரலோகத்தில் இருக்கிறார். Okay, Burley, you can go ahead and translate. Right. 10வது விவாதம், கல்வினிச கொள்கையை விசுவாசிப்பவர்கள்
ஒரு விசுவாசி ரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது என்பதற்கு ஆதாரமாக முன்வைக்கின்ற தர்க்க ரீதியான 10வது விவாதம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த ஆர்மீனியன்ஸ் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த முயற்சியினால் தாங்களே பாதுகாத்து கொண்டபடியினால், தங்களுடைய விடாமுயற்சியினால் தங்களை பாதுகாத்து கொண்டபடியினாலே தேவனுக்கு முழு மகிமையும் அவர்கள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அடுத்ததாக அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்? நான் விடாமுயற்சினால், என்னுடைய சொந்த விடாமுயற்சியினால் என்னுடைய ரட்சிப்பை நான் காத்து கொண்டு வந்தேன், மற்றவர் எனக்கு உதவி செய்யவில்லை, நான் சரியான தீர்மானங்களை எடுத்தேன், நான் சரியான என்னுடைய நீதியானபடி என்னுடைய சித்தத்தை செய்தேன், மற்றவர்கள் செய்யவில்லை. ஆகவே இறுதி வரைக்கும் என்னுடைய விடாமுயற்சியினாலே, நான் முயற்சி எடுத்தபடினாலே, இந்த ரட்சிப்பை நான் காத்து கொண்டபடினாலே, எனக்கு யாரும் உதவி செய்யாதபடினாலே தேவனே முழு மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார். The question boils down to this. The Calvinists say that Jesus makes us persevere in the faith. The Arminians say we help us persevere. We make us persevere in the faith. Now, who do you think is correct? இப்ப நீங்க யோசித்து பாருங்கள். கல்வினிஸ்ட் என்ன சொல்கிறார்கள்? கிறிஸ்து எங்களை பாதுகாக்கிறார், கிறிஸ்து எங்களை பராமரிக்கிறார், கிறிஸ்து எங்களை கடைசி மட்டும் நடத்தி செல்கிறார், கிறிஸ்து எங்களுடைய ரட்சிப்பை பூர்ணப்படுத்துகிறார் என்று கல்வினிச கொள்கையுடையவர் சொல்கிறார்கள். ஆர்மீனியன்ஸ் என்ன சொல்கிறார்கள்? இல்லை, என்னுடைய விடாமுயற்சினாலே, என்னுடைய சொந்த முயற்சியினாலே, என்னுடைய பிரயாசத்தினாலே நான் என்னை பாதுகாக்கிறேன். அப்ப நீங்கள் போய் சொல்லுங்க, எது சரி? எந்த சிந்தனை சரியானது இதில்? All right, Murali, you can translate that. 11வது தர்க்க ரீதியான விவாதம் எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தின் அடிப்படையிலே நீங்கள் அதாவது கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே ஒருவர் விசுவாச துரோகம் செய்து விழுந்து போவாரானால் தேவன் ஈவாக கொடுத்த அந்த விசுவாசத்தை மறுபடியும் எடுக்க வேண்டி இருக்குமே. ஆகவே தேவன் தேர்ந்தெடுத்த தன்னுடைய பிள்ளையை, அவருக்கு இலவச ஈவாக கொடுத்த விசுவாசத்தை அவர் எடுத்தால் அவர்கள் நரகத்துக்கு போய் விடுவார்கள். How would you like it if someone gave you a car and then you drove that car for a year and then that person says, I want my car back. And you say, but you gave it to me. And that person says, I don't care, I want it back. Would you think highly of that person? அதாவது உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒருவர் ஒரு விலை உயர்ந்த கார் ஒன்றை அன்பளிப்பு செய்கிறார்கள். ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் அந்த காரை ஓட்டி சந்தோஷமாக திரிகிறீர்கள். திடீரென்று அந்த காரை அன்பளிப்பாக கொடுத்தவர் இல்லை, அந்த காரை எனக்கு தாரும், நீங்க சொன்னீங்க நீங்க அன்பளிப்பாக கொடுத்தீர்கள் என்று. அப்போ சொல்றார், இல்லை, நீர் சரியில்லையா கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லி இந்த காரை திருப்பி கேட்பாரா? கேட்டா என்ன நினைப்பீங்கள்? அப்படி அது சாத்தியமான்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிங்க. So can we really think that God would give us a gift more precious than a car and then say, I'm sorry, I'm taking it back? இதே மாதிரி தேவன் எங்களுக்கு விசுவாசத்தை ஈவாக தந்துவிட்டு மன்னிச்சு கொள்ளும், நீர் இப்பதில் தப்பு செய்தீர், ஆகவே உங்களுடைய விசுவாசத்தை நான் திருப்பி எடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுவாரா? Okay, we've looked at logical arguments in favor of the Calvinists. Now let's look at logical arguments in favor of Arminians. Right. அதாவது ஒரு உண்மையாக ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது என்பதற்கு கல்வினிச கொள்கை உடையவர்கள் எண்ணுக்கணக்கான விவாதங்களையும் வாதங்களையும் முன்வைக்கிறார். The Arminians say that if it's God that keeps us falling away, it will violate our free will. Right. இப்பொழுது கவனிங்கள் அருமையானவர்களே, நாங்கள் இனிமேல் பார்க்க போகின்றது ஆர்மீனிய கொள்கை உடையவர்கள் ஒரு மனிதன் ரட்சிப்பை இழந்து போகலாம் என்பதற்கு ஆதாரமாக அவர்கள் முன்வைக்கின்ற தர்க்க ரீதியான வாதங்கள் அல்லது விவாதங்கள்
அதுல முதலாவது அவர்களுக்கு ஆதரவாக வைக்கின்ற விவாதம் என்னவென்று சொன்னால் இதானே, தேவன் எங்களை விழுந்து போகாதபடிக்கு பாதுகாப்பாரானால் அது எங்களுடைய சுய சித்தத்தை மீறுகிறதாக இருக்கிறது. முதலாவது. அதற்கு கல்வினிஸ்டுடைய பதில் என்ன? Shall I tell that answer also? Calvinist answer also, brother? Then no, don't. That Calvinist answer also? No, not yet, not yet. Okay, right. I just okay. Translated the first one. If God keeps. Okay, good. The Arminian says that we have the free will to choose to go to hell. As Christians, we have the free will to choose to go to hell. And if God says, no, you're not going to hell, you're mine, you're still going to be saved, then that would violate our free will. உதாரணமாக ஆர்மீனியன் சொல்றார்கள், எனக்கு சுயசித்தம் இருக்கு, எனக்கு கொண்ட ஒரு விருப்பம் இருக்கு. இப்ப நான் சொல்லுகிறேன், நான் அவருடைய பிள்ளை தான் இருந்தாலும் நான் இப்ப சொல்லுகிறேன், நான் நரகத்துக்கு போறேன், நான் பாவம் செய்ய போறேன் இல்லையா? அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இல்லை, நீ பாவம் செய்து நரகத்துக்கு போறது நான் அனுமதிக்க மாட்டேன், உன்னை நான் விட மாட்டேன், கிருபையிலிருந்து உன்னை போக விட மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னால், ஆர்மீனியன் சொல்றார்கள் அது அவனுடைய சுய சித்தத்தை அது மீறுவதாக இருக்கிறது, தேவன் அவனுடைய சித்தத்துக்கு எதிராக செயற்படுவது போல இருக்கிறது என்று அவர்கள் வாதிடுகிறார். Now imagine you are in heaven. In heaven, you cannot go to hell. In heaven, God keeps you from falling away. Do you lose your free will in heaven? Right. இப்ப இன்னொரு நல்ல ஒரு கேள்வி. பரலோகத்துக்கு போயிட்டீங்க, அங்களும் உங்களுக்கு சுய சித்தம் இருக்கு, அங்களும் நீங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் சரிதானே, மனம் சிந்தை எல்லாத்தோட இருக்கிறீங்க. இப்ப நீங்கள் அங்க இருந்து கொண்டு சப்போஸ் நரகத்துக்கு இல்லை நான் எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்வேன் வைத்துக் கொள்வோமே, பரலோகத்துக்கு நான் இருக்க விருப்பம் இல்லை, நான் நரகத்துக்கு போறேன் என்று வைத்தால், அப்படியான தேவன் உங்களுடைய சுய சித்தத்துக்கு எதிராக அங்க செயற்படுறாரோ? இதுதான். In heaven, we have free will, even though there is not an option to sin, there is not an option to go to hell, there is not an option to turn away from Jesus, but we still have our free will. பரலோகத்துல நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு அவரை மறுதலிச்சு திருப்பி போறதோ நரகத்துக்கு போவதோ சாத்தியம் அல்ல என்றாலும், அங்கே எங்களுக்கு ஒரு மனிதன் நாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனா இருக்கப்படினாலே எங்களுக்கு ஒரு சுய சித்தம் அங்க இருக்கிறது. அவை நாங்கள் அதனால அங்க இருக்கு, அங்க அந்த சுய சித்தத்தோட அங்க இருக்கிறோம், எங்களுக்கு விருப்பம் சித்தம் அங்க இருக்கிறது. Now on earth, as Christians, we do not have the option to go to hell, but we still have our free will. It's a perfect analogy. Once again, sorry. On earth, we do not have the option to go to hell because we cannot lose our salvation. But we still have our free will. அதே வழியில கல்வினிச என்ன சொல்றான்னு சொன்னால், நாங்கள் பூலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் ரட்சிப்பை இழக்க முடியாது என்பதனாலே நாங்கள் நரகத்துக்கு போக முடியாது. ஆனால் ஆர்மீனியன் சொல்றார்கள், இல்லை, சுயசித்தம் எங்களுக்கு இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் அதை இழந்து ரட்சிப்பை இழந்து நரகத்துக்கு போக முடியும் என்கிறார். All right, now this is a favorite Arminian argument. If you believe in eternal security, that means you will be indolent. That means lazy. You will be careless. You will be immoral because you're going to heaven anyway. So let's just sin, and enjoy our life in sin. இந்த ஆர்மீனியன்ஸுடைய அவர்களுக்கு பிரியமான இரண்டாவது வாதம் என்னவென்றால், இது லாஜிக்கல் தர்க்க ரீதியான வாதம் என்னவென்றால், நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள், இப்பொழுது உங்களுக்கு பரலோகத்துக்குரிய போறதுக்குரிய எல்லா நிச்சயமும் இருக்கிறது. அது உங்களுக்கு என்னத்தை கொடுக்கிறது? பாவம் செய்வதற்கு நான் எப்படியும் வாழலாம், எப்படியும் ஜீவிக்கலாம், எப்படி துன்மார்க்கமான ஜீவியம் ஜீவிக்கலாம், எதை கருத்து நான் அக்கறையற்றவனாக இருக்கலாம், துணிகரமாக நான் பாவம் செய்யலாம் என்பதற்கு அது ஒரு அனுமதி கொடுப்பது போல இருக்கிறது. ஆகவே அது அப்படி இருக்க முடியாது என்று சொல்லி
அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். என்ன நீங்க பரலோகத்துக்கு போக போறீங்கன்னு போட்டு நீங்க என்னவும் செய்ய உங்களை அது தூண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு கல்விஸ்டருடைய பதில் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனாக உங்களை உரிமை பாராட்டினால் சரிதானே, அதே வேளையில நீங்கள் இன்னும் பரிசுத்தப்படாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் உங்களை சொந்த முயற்சியினாலே நீங்கள் பாதுகாக்கப்படாவிட்டால் சரிதானே, அது சொல்ல போனால் அர்த்தம் அப்படி ஒருவன் செய்வானானால் அவன் கிறிஸ்தவனே இல்லை, உண்மையில அவன் ரட்சிக்கப்படவே இல்லை சரிதானே. ஒருவன் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லியும் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்காவிட்டால் சரிதானே, தேவனுடைய கிருபையினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்காவிட்டால் அவன் இப்படிப்பட்ட சிந்தனையுடையவனாக இருப்பானால் அவன் உண்மையாக ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது என்று சொன்னால் அது ஆரம்பத்திலேயே அது தவறாக போய்விடுகிறது. என்னன்னு சொன்னால் உண்மையாக ரட்சிக்கப்பட்டவன் இப்படிப்பட்ட சிந்தனையுடையவனாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி கால்வினிஸ்ட் வாதிகள் வாதிடுகிறார்கள். Now, there are several ways that Calvinists answer this charge. This is the first way. If a person says that he's a Christian and he says, I'm eternally secure and I can go out and I can have 5 girlfriends, cheat on my wife, and I can rob banks, and we cannot find one evidence of a Christian fruit in this person, he's not a Christian. He's a fake Christian. அதாவது கவனிங்க, இப்ப ஒரு சிலர் இப்படி சொல்லலாம் தெரியாது. அதாவது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன், ஆண்டவர் நாளைக்கு வரப்போறாருன்னா நான் இன்றைக்கு பாவம் செய்து வங்கியை உடைச்சு கொலை செய்து கொள்ளை அடிச்சு விவாச்சாரம் செய்து நான் எப்படியும் வாழ முடியும் என்று ஒருவர் சொல்லுவராயிருந்தால் அவரிடத்திலே உண்மையான இந்த மனம் திரும்புதலின் கனிகள் இல்லாதபடியினாலே வந்து அவருடைய விசுவாசம் ஒரு போலியான விசுவாசம், அவருடைய ரட்சிப்பு உண்மையான ரட்சிப்பு அல்லது போலியானதாகத்தான் இருக்கும். உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டவன் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்லவும் மாட்டான், அப்படிப்பட்ட சிந்தனை உடையவனாயிருந்து வாழவும் மாட்டான். That person is not losing his salvation. He never had any salvation to lose. சொல்லப்போனா அவன் ரட்சிப்பை இழப்பீர்கள் என்று சொல்கிறானால் அதுல அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா அவன் ரட்சிக்கப்படவே இல்லை, ஒரு வெளியரங்கமான ஒரு போலி கிறிஸ்தவனாகத்தான் அவன் இருக்கிறான். But here's the second Calvinist answer to this charge, that eternal security leads to immorality and laziness. We are going to look at scriptural examples of men who were given assurance in the Bible, and yet they responded responsibly. They didn't say, oh, God's promised me this, so I can go out and do whatever I want to. We're going to give examples. இரண்டாவது அவர்கள் ஆர்மீனியன்ஸுக்கு கல்வினிசம் அவர்கள் கல்வினிஸ்ட் கொள்கைகளுக்கு கொடுக்கிற பதில் என்னவென்றால், அதாவது எப்படியும் வாழலாம் எப்படியும் ஜீவிக்கலாம் என்று ஒரு அனுமதி கொடுத்து விடும் என்று சொல்வதற்கு வந்து, ரட்சிப்பினுடைய நிச்சயத்தை பெற்றவர்கள், ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்ற உறுதியான கொள்கை உடையவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ரட்சிக்கப்பட்டவுடன் எவ்வளவு பொறுப்பாக வாழ்ந்தார்கள், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு பொறுப்பாக உத்தரவு கொடுத்தார்கள் என்பதை குறித்து அநேக வேத வசனங்களுக்கு கூடாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம். Remember Joshua? Let's read this scripture and show and see how Joshua was given assurance by God that he was going to conquer the promised land. Read that for me. யோசுவா 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 5வது வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால், ஜனங்களை நோக்கி, நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியையும் அதை சுமக்கிற லேவியராகிய ஆசாரியர்களையும் கண்டவுடனே நீங்களும் உங்கள் இடத்தை விட்டு பிரயாணப்பட்டு அதற்கு பின் செல்லுங்கள். உங்களுக்கும் அதற்கும் இடையில் 2000 முழ தூரமான இடம் இருக்க வேண்டும். நீங்க நடக்க வேண்டிய வழி அறியும்படிக்கு அதற்கு சமீபமாய் வராதிருப்பீர்களாக. இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் இந்த வழியாய் நடந்து போகவில்லை என்று சொல்லி கட்டளையிட்டார்கள். யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி, உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணி கொள்ளுங்கள், நாளைக்கு கர்த்தர் உங்கள் நடுவிலே அற்புதங்களை செய்வார் என்று சொன்னார். So did Joshua get himself a Coca-Cola, sit down in front of the TV set and just relax? Or did he act like a general and fight
And did he do the things that generals and political leaders do in order to win a battle? அதாவது யோசுவாவுக்கு இந்த கட்டளை கொடுத்த வேளையிலே அவர் என்ன செய்தார்? ரைட், எல்லாம் கடவுள் செய்வார் என்று போட்டு அவர் வந்து கோலாண்டை குடித்து அவர் ஆறுதலாக இருந்து தன்னுடைய கடமையை செய்யாம விட்டாரா? இல்லை, அந்த கட்டளையினுடைய அடிப்படையிலே கட்டளைக்கு செவி கொடுத்து அடிபணிந்து அவர் தன்னையும் ஜனங்களையும் அவர் ஆயத்தப்படுத்தினாரா என்று பார்ப்பீர்களானால் என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். யோசுவா அதன்படி செய்தார். All right, here's the second example of a man who was given assurance by God and who responded responsibly. இரண்டாவது உதாரணம் நாங்கள் பார்ப்போமானால் Hezekiah. In எசேக்கியா first, ராஜாவை பற்றி 1 ராஜாக்கள் 20ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம். so God told Hezekiah that God would add 15 years to Hezekiah's life. Did Hezekiah said, "Oh, that's great. I can go out and I can kill people. I can steal from people. I can rape people. I can eat bad food that's bad for my health. I can be irresponsible." Did he do that? அதாவது எசேக்கியா ராஜாவுக்கு ஆண்டவர் 15 வருஷங்களை கூட்டி கொடுத்து விட்ட வேளையில அவருக்கு லைசன்ஸ் கிடைச்சிட்டு அனுமதி கிடைச்சிட்டு வாழுகின்ற உடனே எனக்கு ஆண்டவர் 15 வருஷம் கூட்டி தந்துட்டார், இனி ஆண்டவர் 15 வருஷம் கூட்டி தந்ததானே, இனி நான் எப்படியும் வாழலாம், கொலை செய்யலாம், கொள்ளை அடிக்கலாம், பாவம் செய்யலாம், அப்படி செய்யலாம் இப்படி செய்யலாம் என்று சொல்லி அவர் ஜீவித்தார். இல்லாட்டி அவர் எப்படி பயபக்தியோடு ஜீவித்தார்? Did he say, whatever I do, it doesn't matter because I'm going to live 15 more years because God promised me 15 years? என்ன சொன்னார்? 15 வருஷம் தேவன் எனக்கு வாக்குத்தத்தம் செய்து விட்டார். அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர், வாக்கு மாறாத தேவன். அவர் கண்டிப்பாக 15 வருஷம் எனக்கு தந்தை ஆவார். ஆகவே நான் இப்பொழுது எப்படியும் வாழலாம், எப்படியும் ஜீவிக்கலாம், எப்படியும் பொய் சொல்லலாம், எப்படியும் களவெடுக்கலாம், எப்படியும் திருடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எசேக்கியா வாழ்ந்தார். If God told you that he was going to heal you from a disease, would you then say, great, I don't have to take any medicine? You wouldn't do that. ஆகவே அவருக்கு யுத்தம் செய்ய வேண்டிய வேலையிலே வந்து எனக்கு 15 வருஷம் தந்தாச்சு, எல்லாம் நல்லா நடக்கும், ஆண்டவர் சொன்னபடி நடக்கும்னு சொல்லி அவர் தன்னுடைய கடமையை ஒரு ராஜாவாக இருந்து தன்னுடைய கடமையை செய்யாமல் விட்டாரா? யுத்தங்களை மேற்கொள்ளாமல் விட்டாரா? This is what Hezekiah did. He had Isaiah bring a lump of pressed figs to put on Hezekiah's infected skin so that he would be healed. ஏசாயா சொல்கிறார், சரிதானே, ஒரு அடையை கொண்டு வந்து அத்திப்பழ அடையை கொண்டு வந்து நீங்க வையுங்கன்னு சொல்றார், சரிதானே. ஆவியாளரை கொண்டு வந்து அவருடைய அந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட தோல் மேலே வைத்தார்கள். அவர் சுகமடைந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். So you see, God gave assurance, and then the human being, Hezekiah, responded responsibly. Actually, brother, it is not one king, it is two kings. Oh, you mean the scripture's wrong. I'm sorry, I didn't realize that. Okay. Second Kings. Two kings, sir. 2 ராஜாக்கள் அவர் தெரியாம டைப் பண்ணிட்டார். 1 ராஜாக்கள் 2. இது உண்மையில 2 ராஜாக்களா? 2 ராஜாக்கள் 20ஆம் அதிகாரத்துல தான் இந்த சம்பவம் காணப்படுகிறது. Likewise, if God gives us assurance of our salvation, we will act responsibly and we will act voluntarily. தேவன் நமக்கு ரட்சிப்பினுடைய நிச்சயத்தை தருகிற வேளையிலே, வாக்குறுதியையும் உறுதியையும் தருகிற வேளையிலே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் வந்து அதற்கு இந்த மனிதர்களுடைய உதாரணத்தை போன்று அதற்கு நாங்கள் நேரடியான மருத்துவத்தை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் அப்படி செய்கிறோம் என்று நாங்கள் செய்கிறோம். நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்று சொல்லி எப்படி வாழலாம் என்று சொல்லி எந்த பொறுப்புள்ள கிறிஸ்தவனும் வாழ்வது இல்லை. We will act morally and holy and in a holy fashion. ஆகவே உண்மையாய் ரட்சிக்கப்பட்டவன் பயபக்தியோடும் நடுக்கத்தோடும்
தேவனுக்கு பயந்து சன்மார்க்க வாழ்க்கையை அவன் வாழுவான். ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன்னு சொல்லி நான் பரலோகத்துக்கு போவேன் என்று சொல்லி அந்த நம்பிக்கையிலே அவன் எப்படியும் வாழலாம் என்று வாழ மாட்டான். There's a third example of a man who was given assurance by God and yet who responded responsibly. ஆகவே இங்க பார்க்கிறோம் மூன்றாவது உதாரணம், தேவன் கிருபை கொடுத்தார், அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொண்டவன் ஏனோ தானோ என்று தான் வாழ முடியும் கிருபையை பெற்றபடினால் என்று அவன் வாழவில்லை. மாறாக அவன் எப்படி ஜீவித்தான் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். அங்க பாருங்கள், அப்போஸ்தலர் 27ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலே பவுலுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கிறோம். You remember Paul was sailing to Rome after his third journey, and there was a storm that came up, and God gave Paul a vision. He said, look, nobody's going to die. The ship is not going to be lost. Well, he didn't say the ship was not going to be lost. He said, nobody's going to die. And so Paul told the sailors. ஆண்டவர் ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்தார். பவுலே, நீ கவலைப்படாதே, தைரியமாயிரு. இங்கே அப்போஸ்தலர் 27:22 நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஒருவரும் முன்னோடு இருக்கிற ஒருவரும் சரிதானே சாக போவதில்லை, அவர்களுக்கு ஜீவனை நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். அதனாலே பவுல் தன்னுடைய பொறுப்பை அதிலிருந்து செய்யாமல் விட்டு விட்டாரா? அந்த கப்பலில் இருந்து கரைக்கு வருவதற்கு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் அவர் செய்தார். Now, Paul knew that no sailor was going to lose his life, but he still acted responsibly, because when some sailors tried to escape from the ship, Paul immediately took action, and he says, make these men stay on the ship, because if you don't, they're going to die. You're going to die. ஆண்டவர் பவுலுக்கு வாக்குறுதியை கொடுத்து இங்க ஒருவரும் மரிப்பதில்லை என்று சொன்ன வேளையிலேயும் கூட அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே இந்த மாலுமிகளுக்கு கட்டளை கொடுத்து, நான் இங்க ஒருத்தர் மரிக்கப் போவதில்லை, ஆனாலும் நீங்கள் கப்பலை இப்படியாக திசை திருப்புங்கள், அவை கப்பலை இப்படியாக நடத்துங்கள் என்று சொன்னார். கிருபையை தேவனிடத்திலிருந்து அவர் பெற்றார். ஆனாலும் அவர் பொறுப்புள்ள ஒரு மகனாக நடந்து கொண்டார். This is something we need to always remember. There is no contradiction between God's sovereignty and man's responsibility. இதைத்தான் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இந்த பூமியிலே எங்களுடைய ரட்சிப்பை குறித்தும் தேவனுடைய சர்வ ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் மனிதனுடைய சுயாதீனத்துக்கும் இடையிலே முரண்பாடு இல்லை. God can sovereignly tell me that I will go to heaven. I will see him. It doesn't matter what happens. I will see him. That's his sovereign choice, but that does not contradict my human responsibility. அதாவது தேவன் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை, தேவனுடைய சர்வ ஏகாதிபத்தியம் உள்ள தன்மையினால் அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார், அவர் என்னுடைய ரட்சிப்பை அவர் பாதுகாக்கிறார், அவர் என்னை கடைசி மட்டும் வழிநடத்துகிறார் என்று அவர் மேலே உள்ள நம்பிக்கையினாலே நான் இந்த பூமியிலே என்னுடைய சித்தப்படி நான் எப்படியும் வாழ முடியும், எப்படியும் ஜீவிக்க முடியும் என்று நான் வாழ்வதில்லை. நான் பொறுப்புள்ளவனாக ஜீவிக்கிறேன். அதே வேளையிலே கர்த்தர் என்னுடைய ரட்சிப்பை பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துகிறார். Now, here's the third answer to this Calvinist charge that eternal security leads to our immorality. Actually, Paul had to deal with people like that in his time. He dealt with people like that in Romans 6:1, and you could translate that. Okay. அதாவது இந்த காலத்திலே இப்படி கேள்வி கேட்டவர்கள் போன்று 1ஆம் நூற்றாண்டிலே ரோமாபுரி சபையிலையும் அப்படி இருந்தார்கள். என்ன அப்படி நீங்க சொல்றீங்கன்னு சொன்னால் பாவம் பெருகும்படி நாங்கள் கிருபையிலே நிலை நிற்கலாமோ? பவுல் என்ன சொல்றார்? ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்திலே, அப்படியான நாங்கள் என்ன சொல்வோம்? பாவம் பெருகும்படிக்கு, மன்னிக்கவும், கிருபை பெருகும்படிக்கு நாங்கள் பாவத்திலே நிலை நிற்கலாமோ? நோ, இல்லை, அப்படி செய்ய முடியாது. பாவத்துக்கு செத்த நாம் அதிலே எப்படி பிழைக்க முடியும்? அப்படித்தான் பவுல் கேட்கிறார். Any so-called Calvinist who says that he is eternally secure, but he can continue in sin so that God can keep on forgiving him, he is completely
contradicted by Paul the Apostle in Romans 6:1. ஆகவே யாராவது சொல்வார்களா இருந்தால், அதாவது இவங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு முறை ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டால் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்ற கொள்கை உடையவர்கள் எப்படியும் வாழலாம், எப்படியும் பாவம் செய்யலாம், எப்படியும் ஜீவிக்கலாம், கவனம் இல்லாமல் ஜீவிக்கலாம், பாவமான வாழ்க்கை வாழலாம் என்று அவர்கள் சொல்வார்களா இருந்தால், அப்படி அல்ல. அப்படியானால் அவர்கள் பவுலோடு முரண்படுகிறார்கள். பவுல் என்ன சொல்றார், பாவம் பெருகின இடத்தில் கிருபை அதிகமாய் பெருகிட்டது உண்மைதான். அதற்காக கிருபை வரும்படிக்கு பாவத்தில் நினைக்கலாமோ? இல்லை. அவையே அவர்கள் அப்படி சொல்வார்களான பவுலோடு முரண்படுகிறார். All right, that's as far as I think I can go. My time is almost up. Murali, would you like to have questions and answers? ஆகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம், இவ்வளவு நேரம் என்னத்தை அவதானித்தோம் என்று சொன்னால், இந்த கொள்கையினுடைய அறிமுகத்தை பார்த்தோம். இந்த கொள்கை என்ன சொல்கிறது, அதாவது ஆர்மீனியன்ஸ் அதாவது ஆர்மீனியன் என்று சொன்னவர், அவருடைய கொள்கையை பின்பற்றுவர்கள், அவர்கள் வேதத்திலிருந்து சில வசனங்களை அங்கே இங்கு எடுத்து சொல்றவர்கள். ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்பட்டவுடன், தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் ரட்சிப்பை இழந்து முற்றிலும் அவன் நரகத்துக்கு போகலாம் என்று ஒரு கொள்கை. அதே வேளையில கல்வினிசத்தை பின்பற்றுவர் சொல்றார்கள், உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது, அவர்கள் தேவனை இறுதியிலே தரிசிப்பார்கள். அதிலே நாங்கள் பார்த்தோம், அந்த டெர்மினாலஜி நாங்கள் பரிசுத்தவான்களுடைய விடாமுயற்சி என்கிறதுக்கு பதிலாக கிறிஸ்துவுடைய கிருபையினால், அவருடைய கிரியைகளினால், அவருடைய முயற்சினால் நாங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறோம். விசுவாசியினுடைய நித்திய பாதுகாப்பு என்பது அவர்கள் பாவம் செய்வதற்கு கொடுக்கின்ற ஒரு அனுமதி பத்திரம் அல்ல என்று பார்த்தோம். பிற்பாடு இரண்டாவது லாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தோம் என்று சொன்னால், அதாவது தர்க்க ரீதியான விவாதங்கள், கல்வினிசத்துக்கு ஆதரவான தர்க்க ரீதியான விவாதங்களை பார்த்தோம். பிற்பாடு ஆர்மீனியன்ஸுக்கு ஆதரவான தர்க்க ரீதியான விவாதங்களை பார்த்தோம். அப்ப ஆர்மீனியன்ஸுக்கு அவர்கள் விவாதிக்கின்ற, அவர்கள் தர்க்கிக்கின்ற அந்த விவாதங்களுக்கு கல்வினிச கொள்கை உடையவர்கள் எப்படி அதுக்கு பதில் கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அது ரெண்டு காரியங்களைத்தான் நாங்கள் இன்றைக்கு அவதானித்தோம். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் கல்வினிச கொள்கையை விசுவசிப்பவர்கள், ஒரு மனிதன் ரட்சிப்பப்பட்டவன் ரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது என்பதற்கு ஆணித்தரமாக அவர்கள் தங்களுக்கு ஆதாரமாக சொல்லுகிற வசனங்களை பார்க்க போன்றோம். அடுத்ததாக ஆர்மீனியன் கொள்கையுடையவர்கள் தாங்கள் சொல்லுகிற கொள்கைக்கு ஆதாரமாக ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிப்பை இழந்து போகலாம் என்பதற்கு ஆதாரமாக அவர்கள் வைக்கின்ற விவாதங்களை நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம். அதற்கு கல்வினிச கொள்கையுடையவர்கள் கொடுக்கிற பதில் என்ன என்பதை பார்க்க போகின்றோம். இறுதியிலே நாங்கள் ஒரு முடிவை எடுக்க போகின்றோம். இப்பொழுது நாங்கள் ஜெபிக்க போகின்றோம். ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேட்க போகிறீர்கள். ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க. இது ஒரு சிக்கலான பாடம், உடனடியாக விளங்கிக் கொள்வது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் கேட்கலாம்.